जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सांग माने सेई कालिया शांतंकर आज सुंदर रहस्यमय कथाटिए जानिबा कथाटा होउची कहीं श्रीमंदिर रे पान लगी हुए कहीं कालिया शांत पान खाइबा कहानी पान खाइबा रहस्य एबे भी परंपरा लगी रही। कौन ता पछर कहानी रही सुंदर कथा ये होउची भक्त आ भगवान कर कथा। दर्शक बंधु शुणु प्रथम रु शेष पर्यंत जगन्नाथ को पानखिया कहानी कथा को सुंदर कथा आपण शुणिले निश्चित आपण मन को तृप्ति दब। कथा होची दर्शक बंधु जगन्नाथंकर एक बड़ भक्त जने साधु थिले जे कि दक्षिण भारत रु थिले। दिनकर कथा तांकर होची प्रबल इच्छा हैला स्वयं जगन्नाथ पुरी दर्शन करिवे जाइकी। से कौन कले ना से बाहरिले जगन्नाथ धाम अभिमुखे एवं जगन्नाथ पुरी रे पहुंची जगन्नाथ कालिया ठाकुर को दर्शन कले एवं यह मागिले प्रभु मु एइठारे रहिबी आपनकर सेवा करिबी एवं प्रत्येक दिन आपनकर अभड़ा खाइबी। तो सेहा ही कले प्रत्येक दिन ठाकुर को दर्शन करिले एवं प्रत्येक दिन अभड़ा खाई सेइटारे रहिले। किंतु किछि दिन परे पैसा सब सरी जाइछि अभड़ा तो फ्री रे मिले नाही। से ठाकुर को गुहारी कले प्रभु पैसा जतक थिला मो पाखरे सब सरी गला आउ ए पंडा माने तो फ्री रे दउनांती मु केमिति खाइबी तम अबड़ा। प्रभु मते किछि गुटे उपाय दियो जहा कि एठी मु किछि व्यवसाय करी लाभ पैसा रे तम अबड़ा खाई पारिबी। स्वयं भगवान स्वप्न रे तांको यह आदेश देले से साधु जन को कि बड़ दांड रे पान व्यवसाय आरंभ करू एवं जहा लाभ हेबो सेतिरे से अभड़ा खाइबे। सेया हैला स्वप्नर निर्देश क्रमे से पान व्यवसाय आरंभ कले बड़ दांड रे पान व्यवसाय आरंभ कले। लोक मध्य तांकर पान खाई बहुत खुशी प्रकट करुथिले। दिनकर कथा स्वयं भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र दुई भाई दुई मनीष छुआ रूप रे आसिले। सेमानकर मध्य पान खाइबा पई इच्छा हैला। सेमाने आसी साधु जन को कहउचंती हे साधु बाबा आम पई पान दुई खंड भांगी दियंतु नतने। साधु जनक कहूची नाई नाई ये कड़ा पान तमे पिला दुई जन खाइले मथा घुरीब। से कहउचंती दुई भाई जे तमे अलग प्रकार पान तैयारी कर ना कौ पान ना जो पान रे चंदन टिके पड़ी थिबो गुआ टिके थिबो आ गुजराती लंबक जदि थिबो पकई देले सेई पान दियंतु ना। सेया हैला तांको कथा अनुसारे सेई भली पान प्रस्तुत कले एवं से दुई पिला को देले। दुई पिला खाई पळेवा समय से कहला मो पैसा दियो ना पैसा मो पाखरे तो नाही किंतु मो बापा देबे कही पळे गले। प्रत्येक दिन दुई ठाकुर आसी एमिति पान खाई पळे जाउथांती। पैसा कथा कहिले से कहउथांती मो बापा देबे। एमिति 2 मास हेई गला बाकी पैसा देई नाहंती। तो दिने कौन हेची दुई भगवान दुई ठाकुर आसंती
ସେ ସେଦିନ ଆଉ ଦେବେନି ନା କହିଛନ୍ତି। ଯେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ତୁମ ବାପା ଦେବେ, ତୁମ ବାପା ଦେବେ, ତୁମ ବାପା ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ନା ଆମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଟୁଆର ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ। ନା ହଁ, ତ ସେଦିନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପାନ ଖାଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ବନ୍ଧକ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ପାନ ଦେବି। କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପଟୁଆର, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ଥିବା ଖଣ୍ଡ ପାଟୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାମୁଛା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜଣକୁ। ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା ରଖି ତାଙ୍କୁ ପାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇକି ପଳେଇ ଗଲେ ଦୁଇ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଙ୍କର ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ପାଟୁଆ ନାହିଁ। ପାଟ ନ ରହିଲେ ଭୋଗ କେମିତି ଲଗେଇବା? ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସେଠି ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଲଗେଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜା ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା। ରାଜା ହାତୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଧରି ଆସିଲେ ସେଟାକୁ। ହାତୀ ଉପରେ ବସି ରାଜା ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତୀରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ ଜଣକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତାଙ୍କ ବାପା ତେବେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲେ, ହେ ମଣିମା, ମୋର ବାକି ପଇସା ତକ ଦିଅ। ନା କଣ ବାକି ପଇସା? ନା 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା 2 ଜଣ ମୋ ପାଖରୁ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା କଥା କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଦେବେ। ନା 2 ଜଣ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ନା ଜଣେ କଳା ଆଉ ଜଣେ ଧଳା। ନା ମୋ ପିଲା ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ? ନା ଅଛି। କଣ ପ୍ରମାଣ? ନା ତାଙ୍କର 2ଟି ଗାମୁଛା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ନା ଦେଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା 2ଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ, ରାଜା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ନା ସେ ଗାମୁଛା ସେଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ ଠାକୁର 2 ଜଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ପଟୁଆ ଥିଲା। ସେଇଠି ସାଧୁ ଜଣକ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ମୁନି ଋଷି ତପ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛ ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତମ ପାଖକୁ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମର ଇଚ୍ଛା କଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବି। ତ ସାଧୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ମୋର ଏହି କେବଳ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଏଥି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ କରିଦିଅ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମତେ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। କେବଳ ସେଇ ସାଧୁ ଜଣକ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଠାକୁର 2 ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଛତା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛତା ଧରି ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଛତା ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମଠକୁ ବଡ଼ ଛତା ମଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେ ଶୁଣିଲେ କହନ୍ତି ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ମନ। ଇଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କଥାଟି ସୁନ୍ଦର ସରସ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।